اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ بوتل کا جن۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ایک لکڑہارا اپنے بیٹے پارس کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ بہت غریب تھے، لیکن وہ جس حال میں بھی تھے وہ بہت خوش تھے اور اپنی زندگی خوشی خوشی بسر کر رہے تھے۔ ابا جان، یہ سبزیوں کا سوپ کتنا لذیذ اور مزیدار ہے، دنیا میں اس سے مزیدار کھانا ہو ہی نہیں سکتا، ہے نا ابا جان؟ ہاں میرے بیٹے، بالکل صحیح کہا تم نے۔ اب چلو بھی جلدی کھانا مکمل کرو اور سونے کی تیاری کرو، صبح اسکول بھی جانا ہے تم نے۔ ٹھیک ہے ابا جان۔ ابا جان، آپ کو پتا ہے کل ہمارے امتحان کا نتیجہ آئے گا اور میرا دوست زین کہتا ہے میں اپنی کلاس میں اول آؤں گا۔ ہاں مجھے امید ہے میرے بیٹے، انشاءاللہ تم ہی اول آؤ گے۔ اب سو بھی جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے۔ زین پارس کا جگری دوست تھا اور وہ دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے اور ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور ہمیشہ ساتھ رہتے۔ اور آج زین بہت زیادہ خوش تھا کیونکہ اس کو پورا یقین تھا کہ اس کا دوست پارس آج امتحان میں اول پوزیشن لینے والا تھا۔ چلو بھائی پارس، جلدی چلو ورنہ ہم اسکول کے لیے لیٹ ہو جائیں گے۔ آج ہمارا رزلٹ بھی آنے والا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم آج وقت سے تھوڑا پہلے ہی پہنچ جائیں۔ جو سب سے پہلے پہنچے گا وہی جیتے گا۔ چاچا عبداللہ، آج ہمارا رزلٹ آیا اور آپ کو پتا ہے پارس پوری کلاس میں اول آیا ہے۔ او میرے پیارے بیٹے، اللہ کا شکر ہے تم میری امید پر پورے اترے اور تم نے بڑی محنت سے پڑھائی کری۔ شکریہ ابا جان۔ چاچا، آپ کو پتا ہے اسکول والے چاہتے ہیں کہ پارس کو 1 سال کلاس میں ترقی دیں کیونکہ یہ پڑھائی میں بہت تیز ہے۔ چاچا آپ دیکھیے گا، بہت جلد ہمارا پارس پڑھ کر ڈاکٹر بن جائے گا اور انسانیت کی خدمت کرے گا۔ ابا جان، کیا بات ہے؟ تم دونوں کے لیے کھانا میز پر رکھا ہے، کھا لو، تم لوگوں کو بھوک لگی ہوگی۔ میں نے تم لوگوں کے لیے تھوڑا کھانا بچا کے رکھا ہے۔ عبداللہ چاچا، کیا بات ہے مجھے بتائیے۔ ہاں بابا جان، ہمیں بتائیں کیا بات ہے۔ مجھے معاف کرنا میرے بچوں، میں اپنے آپ سے بہت شرمندہ ہوں کیونکہ میں اب تمہاری پڑھائی کے لیے اور اخراجات برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ بڑی مشکل سے میں نے کھانے اور کپڑوں کے اخراجات پورے کر پاتا ہوں، ایسے میں اب تمہارے اسکول کے لیے اخراجات برداشت کرنا میرے بس میں نہیں رہا ہے۔ میں اپنے بابا جان سے بات کرتا ہوں، شاید وہ آپ لوگوں کی مدد کر پائیں۔ شکریہ میرے دوست، پر میں کسی پہ بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ بابا، میں آپ کے ساتھ لکڑیاں کاٹنے جنگل جایا کروں گا اور آپ کا ہاتھ بھی بٹاؤں گا، جس سے ہم زیادہ سے زیادہ لکڑیاں بھی کاٹ سکیں گے اور زیادہ پیسے بھی کما سکیں گے، جس سے میرے اسکول کے اخراجات بھی پورے ہوں گے۔ تم لکڑیاں کاٹو گے؟ ہاں زین، میں جلدی ہی سیکھ لوں گا، جس طرح میں اسکول میں جلدی سیکھ لیتا ہوں، اسی طرح میں اپنے بابا کی بھی مدد کر سکوں گا۔ نہیں پارس بیٹا، لکڑیاں کاٹنا ایک مشکل کام ہے اور ساتھ میں ایک پریشانی اور بھی ہے کہ میرے پاس صرف ایک ہی کلہاڑی ہے۔ ہمارے گھر میں 2 کلہاڑی ہیں، میں اپنے بابا سے کہوں گا کہ وہ تمہیں 1 کلہاڑی دے دیں اور ساتھ ہی میں اسکول میں جو سبق پڑھایا جایا کرے گا روزانہ وہ تمہیں شام میں پڑھا دیا کروں گا تاکہ جب تم دوبارہ اسکول آؤ تو تمہیں پہلے سے ہی آتا ہو۔ شکریہ میرے دوست، تم واقعی میرے جگری دوست ہو، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ ہم ضرور کامیاب ہوں گے، میں تمہارے لیے کلہاڑی لاؤں گا۔ اگلے دن پارس اپنے بابا کے ساتھ چل پڑا جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے۔ دوپہر تک انہوں نے سخت محنت کری لکڑیاں کاٹنے میں۔ میرے پیارے بیٹے، ہمیں سب سے پہلے نیچے گرے ہوئے اور سوکھے ہوئے درختوں کو کاٹنا چاہیے اور ہرے بھرے درختوں کو نہیں کاٹنا چاہیے کیونکہ ہمیں ان درختوں سے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ہاں بابا، ہمارے اسکول میں ہمیں پڑھایا گیا تھا کہ ہرے بھرے درختوں کو نہیں کاٹنا چاہیے، ان درختوں سے ہمارا ماحول صاف رہتا ہے اور ہمیں تازہ آکسیجن بھی ملتی ہے، جس سے ہم صحت مند رہتے ہیں۔ او بیٹا، تم ڈاکٹر بننا چاہتے تھے اور اب تمہیں یہ کرنا پڑ رہا ہے۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں تمہارے لیے چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ بابا جان، آپ کو افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کسی کو زیادہ دے کر آزماتا ہے تو کسی کو کم۔ میں محنت کروں گا اور محنت کر کے پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن جاؤں گا اور جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بیٹا، میں کام نہیں کروں گا تو پھر کیا کروں گا؟ اچھا چلو اب کھانا کھا لیں اور تھوڑا آرام کر لیں۔ رکو پارس، کھانا کھاؤ۔ بابا، میں بھی آیا۔ پارس اس پرندے کا پیچھا کرتے ہوئے
जंगल के काफी अंदर चला गया। ओह, मैं तो जंगल के काफी अंदर आ गया हूँ। बाबा जान जरूर इंतजार कर रहे होंगे। मुझे अब वापस जाना चाहिए। मदद करो, मेरी मदद। कौन है वहाँ? कहाँ से आवाज दे रहे हो मेरे भाई? मैं यहाँ, ए बच्चे, यहाँ। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ। मैं देख लिया है तुम्हें। मेरी मदद करो, मेहरबानी करके मुझे इस बोतल से बाहर निकालो मेरे बच्चे। बिल्कुल, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ओह, कौन हो तुम? क्या हो तुम? मैं एक जिन हूँ। इस बोतल में 1000 साल पहले कैद कर दिया गया था। आज तुमने मेरी मदद करी है और मुझे आजाद कराया है। तुम बताओ, तुम्हें इसके बदले में क्या इनाम चाहिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुमसे कोई इनाम। ओहो, अब बता भी दो अपनी कोई ख्वाहिश। नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुमसे कोई इनाम। अच्छा, रुको जरा, मैं ही कुछ करता हूँ। देखे जरा मेरे पास क्या है तुम्हारे लिए। हाँ, ये तो है कि बड़ी कमाल की चीज निकली तुम्हारे लिए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ओहो, अब ले भी लो, शाबाश। ये क्या है? ये तो छड़ी है। ये कोई मामूली छड़ी नहीं है मेरे दोस्त, ये बड़ी कमाल की छड़ी है। इसे जब तुम किसी लोहे के बर्तन पर रगड़ोगे तो वो चांदी का बन जाएगा। इसे बड़ी अक्लमंदी से इस्तेमाल करना मेरे दोस्त, और लालच मत करना। अल्लाह हाफिज। कहाँ चला गया ये बच्चा? इसे ढूंढने मुझे खुद जाना होगा। बाबा जान देखिए मुझे क्या मिला। बाबा जान, हमारी सब फिक्रें दूर हो गयी। मेरे बेटे, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तुम कहाँ रह गए थे? चले बाबा जान, घर चले। क्या घर? अभी तो बहुत काम बाकी है। हाँ, अगर तुम थक गए हो तो तुम चले जाओ। और हाँ, ये तुम्हारे हाथ में छड़ी कैसी है? नहीं बाबा जान, मुझे घर का रास्ता नहीं पता। चले ना, अभी घर चले। मुझे आपको और जैन को इस छड़ी के बारे में बहुत कुछ बताना है। क्या सब कुछ ठीक है ना मेरे बेटे? बस आप मेरे साथ आए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा घर चलकर। और फिर घर पहुंचकर पारस ने अपने बाबा और जैन को सब कुछ बता दिया, जो कुछ उसके साथ जंगल में वाकया पेश आया। क्या हम इसको आजमा कर देखें? ये एक फजूल सी बात है मेरे बेटे। मैं इसे इस ग्लास पे आजमा के देखता हूँ। अरे, ये तो वाकई बड़ी लाजवाब छड़ी है बाबा जान। ये तो बिल्कुल उसी तरह काम करती है जिस तरह जिन ने कहा था। हमारी सारी फिक्रें दूर हो गयी। हम इसको किस किस चीज पर आजमा सकते हैं? ये प्लेट, ये डिश, ये जग, ये केतली। तुम्हारे ख्याल से इसका हमें कितना पैसा मिल जाएगा? चलो पता लगाते हैं। दोनों दोस्त इस सामान को लेकर एक जोहरी की दुकान पर गए, जो उन्होंने छड़ी की मदद से बनाए थे। ओह, ये तो बहुत ही आला और उम्दा किस्म की चांदी है। ये लो। आ जाओ मेरे बच्चों, खाना तैयार है। तुम्हारा पसंदीदा सब्जी का सूप तैयार है। बाबा, अब हमें रोज रोज सब्जियों का सूप खाने की जरूरत नहीं है। ये देखें, मैं कितना मजेदार और ढेर सारा खाना लेकर आया हूँ। मुझे नहीं पता था कि पैसों से हम इतना मजेदार खाना और अपनी जरूरत की तमाम चीजें खरीद सकते हैं। फिक्र ना करें चाचा जान, आपने जो खाना बनाया है वो बहुत शानदार है। मुझे पारस की फिक्र है, इसे क्या हो गया है? आप फिक्र ना करें, ये थोड़ा जोश में आ गया है। उम्मीद करता हूँ इसका जोश जल्द ही ठंडा हो जाए। और फिर इसके बाद पारस बहुत ज्यादा बदतमीज, घमंडी और मगरूर हो गया। मैं आज देखता हूँ कि आज मैं किस चीज को चांदी में तब्दील कर सकता हूँ। चलो पारस, हम आज का सबक पढ़ लें जो कि स्कूल में पढ़ाया गया है। मैं किताबें ले आया हूँ। अब जबकि तुम स्कूल वापस आने वाले हो तो तुम्हें अब और ज्यादा मेहनत करनी होगी। तुम वापस स्कूल आ रहे हो ना? वापस स्कूल? क्यों? क्या मतलब क्यों? तुम डॉक्टर बनना चाहते थे ना, है ना? खैर बस, वो तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए था। और आज जब मेरे पास जादुई छड़ी है तो मैं जितना पैसा चाहूँ हासिल कर सकता हूँ। तो फिर पढ़ाई की क्या जरूरत? और लोगों की खिदमत का क्या? वो तो मैं अपने पैसे से ही कर सकता हूँ। तुम कहो तो मैं इसे चांदी में तब्दील करके तुम्हें दूं। पारस, आओ हम बाहर खेलें। हमारे सब दोस्त बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं। नहीं, मैं खेलना नहीं चाहता। जैन, क्या तुम मेरी मदद करोगे सिक्के गिनने में? आ जाओ, इसमें बड़ा मजा आएगा। जब से तुम्हें ये जादुई छड़ी मिली है तुम बदल गए हो। क्या? ओह, तो जब से मुझे ये जादुई छड़ी मिली है तुम्हें मुझसे हसद हो गया है क्या? अब तुम जाओ और मुझे इत्मीनान से मुझे मेरे सिक्के गिनने दो। बाबा, आप जंगल में लकड़ियाँ काटने जाने की जिद क्यों कर रहे हैं? हमारे पास अब जरूरत से ज्यादा पैसा है। क्या लकड़ियाँ काटने ना जाऊं तो सारा दिन घर पे क्या करूं? आप मेरे पास ही रहिए ना, मैं घर पर उकता जाता हूँ। क्यों?
तुम्हारे सब दोस्त कहाँ गए? मेरी एक बात समझ लो बेटा, काम में ही अजमत है। रुको जैन, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे? देखो मुझे क्या मिला। तुम स्कूल नहीं जाते पर मैं जाता हूँ। अब पारस अपने दोस्तों की और खासकर जैन की कमी महसूस कर रहा था। जितने भी सिक्के उसने जमा कर लिए थे वो इसकी तन्हाई दूर नहीं कर रहे थे। वो इन पैसों से खुशियाँ नहीं खरीद सकता था। रुको जैन, सुनो ना, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे? मुझे होमवर्क करना है और मुझे और भी बहुत काम है। तो हम मिलकर एक साथ कर लेंगे। क्यों, क्या तुम्हारे पास गिनने को सोने के सिक्के नहीं बचे क्या? पारस को अपना सबक मिल गया था और इसे ये एहसास हो गया था कि जिंदगी में सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जिंदगी में और भी बहुत कुछ होता है जो कि जरूरी होता है, और सबसे बढ़कर रिश्ते सबसे जरूरी होते हैं। बेटा, बाबा जान, मैं फिर से स्कूल में दाखिला लूंगा। आप सही थे कि मेहनत में ही अजमत है। अब से मैं फिर से दिल लगाकर पढ़ूंगा और डॉक्टर बनूंगा। ये जादुई छड़ी आप रख लें और आप फिक्र ना करें। मैंने सिर्फ इतना ही पैसा लिया है जितना के फीस के लिए जरूरी है। मेरे बेटे, मुझे तुम पर नाज है। अब जाओ और खूब दिल लगा कर पढ़ो। जैन, जैन, रुको जैन, मुझे माफ कर दो जैन। मैंने तुमसे बहुत बदतमीजी करी है। मैं बहुत जिद्दी, मगरूर और लालची हो गया था। हाँ, तुम ऐसे ही बन गए थे और बहुत ही मतलबी, मगरूर, बदतमीज भी बन गए थे तुम। पर तुम्हारे साथ खेलने और पढ़ाई करने में मुझे ज्यादा खुशी मिलती है। दोस्तों के साथ खेलना, बाबा के साथ खाना खाना, बजाय चीजों को चांदी में तब्दील करने के। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? सिर्फ तभी जब तुम मुझसे पहले स्कूल पहुंच जाओ। और पारस और जैन फिर से दोनों एक दफा दोस्त बन गए।